यीशु हेबे तुम साथी दूर हेब भय भ्रांति से तो जगतर ज्योति अंधकार हेब इति प्रात ज्योति जीवन जला प्रात ज्योति। प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार। ख्रीष्ट सम्मिलित मंडली भुवनेश्वर आनुकूल्य यूट्यूब चैनल रे नियमित प्रसारित होता विशेष कार्यक्रम प्रात ज्योति। ए प्रात ज्योति कार्यक्रम को आपण को स्वागत करुअछि। एही कार्यक्रम नियमित देखुछन्ति ईश्वर वाक्य ठारू आशीर्वाद प्राप्त हेउछन्ति किछि किछि विषय जीवन रे शिखुअछन्ति। प्रभु आपण को आशीर्वाद करंतु। मन रखंतु एही कार्यक्रम रो लिंक को शेयर करंतु अन्य मान को निकट रे मध्य ताहा दियंतु जेपरि कि से माने मध्य आशीर्वाद प्राप्त हेबे। भाई भणी माने युवा जीवन रे लक्ष्य स्थल रे पहुँचबार अनेक स्वप्न थाए किंतु से स्वप्न आम मानकर निजर केवल आम निजे उद्भावन करथिबा निजे कल्पना करथिबा स्वप्न ना ईश्वर जो संकल्प करिछन्ते जो संकल्प आड़को आम मान को से कढ़ई नबाकू चाहते आमने सेटा को बाछि नैछु। अनेक निजर सुंदर आयोजन और सुंदर योजना को भावती एटा ही ठीक किंतु तहिर शेष परिणाम हुए तो उल्टा ही पारे। अनेक जगार घटी से प्रकार अपर पक्षरे आपण को प्रेम करुवा आपण को निज सादृश प्रतिमूर्ति रे सृष्टि करथिबा स्वर्गर परमेश्वर आपणकर निमंते गोटे सुंदर भविष्यत को आयोजन करिछन्ति। से ताहांक वाक्य रे कथा कहंती जे तुम्ह निमंते आंभर संकल्प सबु उत्तम मंगलर निमंते अटे अंतिम काल रे ताहा तुम्ह मान को निमंते मंगल जन्मेइब। ईश्वर आज पाई केवल चिंता करंती ताहा नुहे सुदूर भविष्यत पाई से चिंता करंती एवं प्रत्येक व्यक्ति को से प्रेम करुथबारु प्रत्येक युवा युवती पिला मानक पाई बड़ मानक पाई व्यक्तिगत जीवन पाए से संकल्प करि अछंती। से संकल्प को बुझिबा आवश्यक से संकल्प को निज जीवन रे आदरी नबा आवश्यक ग्रहण करिबा आवश्यक एवं ताकू धरी रखिबा आवश्यक। किंतु मने रखु ईश्वरंकर से गंतव्य स्थल जहाँ मानक पाई से प्रस्तुत करिछंती बा रखी अछंती से आड़को नेबा बाटरे विभिन्न प्रकार परिस्थिति आसीबो। अनेक परीक्षा प्रलोभन आसीबो संकट क्लेश आसीबो निंदा अपमान आसीबो अग्राह्य हबाको हबो भूल बुझामणार शिकार हबाको हबो एपरिकी बिना दोषरे मिथ्या अभियोगरे दंड कष्ट दुख भोगिबाको हबो। ए सब सत्वे ईश्वर को द्वारा आयोजित संकल्प से गंतव्य स्थल आपणकर व्यक्तिगत जीवन पाई ताहा बदले नाही सेटा मन रखि थांतु। ताहा बातिल हो जाए नाही ताहा तिष्ठि रहे सबु प्रकार प्रतिकूल परिस्थिति सत्वे ताहा तिष्ठि रहे एवं दिने परमेश्वर ताहा को साकार करते। किंतु ता पूर्वरु परमेश्वर आपणकर व्यक्तित्व को आपणकर स्वभाव चरित्र को आपणकर गुण को गठन करने कार्य रे लागंती। आउ ये सब नकारात्मक परिस्थिति मध्य दे नेबा द्वारा ही से आम मानकर चरित्र को गठन करती आम मान को धैर्य धरिबा को शिखाती। आज आम माने आ गोटे युवा विषय रे देखिबा तांको नाम होची नेहेमिया। नेहेमिया एक पर्व तार 3 पद 4 पद किंतु मु 1 पदरु 4 पद पर्यंत पढ़ी ए प्रकार भाव रे लिखा अछि ईश्वर पवित्र वाक्य बाइबल रे। नेहेमिया 1:1-4 हखलियर पुत्र नेहेमिया वाक्य 20तम वर्षर किस्लेव मासरे मु सुसन राजधानी रे थिली। तहिरे हनानी नाम रे मोहर भ्रातृगण मध्यरु 1 जन और जिहुदारु केतक लोक आसिले। तह मु से मान को बंदित्वरु रखित अवशिष्ट जिहुदीय मानक विषय और जेरुसलाम विषय पचारिली। सेतले से माने मते कहिले बंदित्वरु रखित सही प्रदेशस्थ अवशिष्ट लोके महादुख और अपमान रे अछंती। मध्य जेरुसलाम रो प्राचीर भग्न होई रही अछि और तहिर द्वार सबु अग्नि रे दग्ध होई अछि। तो मु ए कथा सुनते
ବସି ରୋଦନ କଲି, କେତେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଳାପ କଲି। ପୁଣି ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାମୁରେ ଉପବାସ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏ ବର୍ଡେନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ବର୍ଥସ୍ ଡେଷ୍ଟିନି, ଏକ ବୋଝ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ସେ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ବା ନିୟତିକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥାଏ। ନେହେମିୟାଙ୍କର ଜୀବନରେ ଘଟିଥିବା ଗୋଟିଏ ଘଟଣାର କଥା, ଯାହାକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ପ୍ରାୟ 400ରୁ 500 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଘଟିଥିଲା। ଏହା ଏକ ଐତିହାସିକ ଘଟଣା। ନେହେମିୟା ସେ ସମୟରେ ରାଜାଙ୍କର ଜଣେ ପାନପାତ୍ର ବାହକ ଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ କାପରେ ଢାଳିକି ଦେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା ଯେ ରାଜା ନିଜେ ପିଇବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ନେହେମିୟା ସେ ପାନୀୟକୁ ଚାଖୁଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲେ, ଯେମିତିକି ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଷଦ୍ରବ୍ୟ ମିଶା ଯାଇଛି କି ନାହିଁ ତାର ପ୍ରମାଣ ଦେବାର ନିମନ୍ତେ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ରିସ୍କି ଜବ୍ ତାଙ୍କର ଥିଲା, ପ୍ରାଣକୁ ପଣ କରିବାର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ନେହେମିୟା ଜଣେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସେବକ ଥିଲେ, ଯୁବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଦିନେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଭାଇ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେ ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶର ଲୋକ ଥିଲେ ବା ଜେରୁସାଲାମର ଲୋକ ଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେଥିରୁ ବିଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି, ବିଦେଶରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଜେରୁସାଲାମରେ ଏବଂ ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି, ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଅନେକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ରାଜା ନବୁକଦନେସ୍ସର ସେହି ଦେଶକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିକି ତାଙ୍କର ଘର ସବୁକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ, ନଗରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଥିଲେ, ମନ୍ଦିରକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜେରୁସାଲାମ ପ୍ରାଚୀରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ, ସେଠି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେଇଟା ସେମିତି ହିଁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳବାର୍ତ୍ତା ପଚାରିବାକୁ ଏମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେରୁସାଲାମର ଅବସ୍ଥା ବଡ଼ ଶୋଚନୀୟ। ଏହି କଥା ଶୁଣିଲା ଉତ୍ତାରେ ନେହେମିୟା ବଡ଼ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ। ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ବୋଝ ହେଲା। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, କ୍ରନ୍ଦନ ବିଳାପ କଲି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଗୋଟେ ବିଷୟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ନେହେମିୟା ଗୋଟେ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ 52ଟି ଦିନରେ ଜେରୁସାଲାମ ନଗରର ପାଚେରୀକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ପାରିଥିଲେ, ଗୋଟେ ସଫଳତାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେଟା ଥିଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦତ୍ତ ସଂକଳ୍ପ ତାଙ୍କର ଜୀବନର ନିମନ୍ତେ। ମାତ୍ର ସେଠିକି ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ନେହେମିୟାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ବୋଝ ଆସିଲା। ପରିସ୍ଥିତି ଅବସ୍ଥାକର ବିଷୟକୁ ଶୁଣିଲା ଉତ୍ତାରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ନିୟତି ଏକ ବୋଝରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ବ୍ୟଥିତ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ସମୟରେ ବିଳାପ କରିବା ପାଇଁ, କ୍ରନ୍ଦନ କରିବା ପାଇଁ ଦିଏ, ତାହା ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ହୋଇପାରେ। ଭଗ୍ନ ପ୍ରାଚୀରର ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଏକ ଭଗ୍ନଚୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ତଃକରଣ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ନେହେମିୟା ସେ ପ୍ରକାର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକଥା ପଚାରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ କେଉଁ ବିଷୟ ତୁମର ହୃଦୟରେ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି, ସେହି ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ମୋ ହୃଦୟକୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖିତ କରୁ। ବା ଈଶ୍ୱର ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ବୋଝ ତାଙ୍କର ରହିଛି, ସେହିସବୁ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୋଝଗ୍ରସ୍ତ କରୁ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତା ଭାବନା ଯେତେବେଳେ ମନରେ ଆସୁଛି, ତାକୁ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାହା ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ବିଷୟ ଅଟେ। ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ଆଡ଼କୁ କଢ଼େଇ ନେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ, ମନ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ବୋଝ ସେ ଦିଅନ୍ତି। ନେହେମିୟାଙ୍କ ମନରେ ଯେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିଲେ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ମଙ୍ଗଳମୟ ଯୋଜନାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆସୁ ସେ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ବ୍ୟଥା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବିଷୟ ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି, ସେସବୁ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ରହୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ। ଅନେକ ବିଷୟ ଆଜି ତୁମକୁ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛି, ଦୁଃଖିତ କରୁଛି। ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜକୁ ଦେଖିଲେ ସମାଜ କି ପ୍ରକାର ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି, ଲୋକମାନେ କି ପ୍ରକାର ବିପଥଗାମୀ ହେଇଛନ୍ତି, ଦୁଷ୍ଟତା କି ପ୍ରକାର ବଢ଼ିଯାଇଛି ଏବଂ ଶତ୍ରୁ ଶୈତାନ କି ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ବିନାଶ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଉଛି। ଏସବୁ ବିଷୟ ତୁମକୁ ଦୁଃଖିତ କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଦୟାକର, ଆମମାନଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ବୋଝ, ସେଇ ଦର୍ଶନ ଦିଅ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ତୁମେ ସାଧନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ସେଥିପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର।
ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛୁ। ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।